प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमः। प्रभुपाद की जय। गुरुराज की देवताय गुरु प्रेमानंदे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठानगमद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम षष्ठ स्कंदम ഒന്നാം അധ്യായം ശ്ലോകം 30. ഇന്നലെ 28-29 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അതില് അജാമിളൻ യമകിങ്കരന്മാരുടെ അല്ലെ, യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാരായിട്ടുള്ള യമകിങ്കരന്മാരെ 3 പേരെ കാണുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെ കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ഭയന്നു പോകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുടെ രൂപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഉറക്കെ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു. തൻ്റെ മകനെ അല്ലെ, അവിടെ മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വന്തം മകനെയാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അജാമലിന് ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. മരണക്കിടക്കയിൽ അവിടെ കിടന്നിട്ട് ആ യമകിങ്കരന്മാർ വരുന്നതും കയറുമായിട്ട് വരുന്നതും തന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെ കാണും. അപ്പോ ആ കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉറക്കെ വിളിച്ചത് എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയായാലും മകന്റെ പേരാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഓക്കെ, മദർജി സ്ക്രീന് കാണാം അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയ് മദർജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി, കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ. ഓക്കെ, 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യാമ്രിയമാണസ്യ മുഖദു ഹരികീർത്തനം ഭർതൃനാമ മഹാരാജ പാർഷദാ സഹസാ പദാൻ. നിശമ്യാമ്രിയമാണസ്യ മുഖദു ഹരികീർത്തനം ഭർതൃനാമ മഹാരാജ പാർഷദാ സഹസാ പദൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യാമ്രിയമാണസ്യ മുഖദോ ഹരികീർത്തനം ഭർതൃനാമ മഹാരാജ പാർഷദാ സഹസാ പദൻ. നിശമ്യാമ്രിയമാണസ്യ മുഖദോ ഹരികീർത്തനം ഭർതൃനാമ മഹാരാജ പാർഷദാ സഹസാ പദൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലതി ശ്യാമ ദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യമൃയമാണസ്യ മുഖദോ ഹരികീർത്തനം ഭർതൃനാമ മഹാരാജ പാർഷദാ സഹസാ പദൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
वत्सला शाजी माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसापदन्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विजयनारायण माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम् भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भक्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसा पतन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। पद्मावती माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदः सहसा पतन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शारदा शुभस्नदेव माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसापदन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसापदन्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गंगामणि माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा अपदन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सिंधु सिक्का माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहस आबदन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा जी नमोदर माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रमणी माता जी चलिए। हरे कृष्ण अनम्यूट ചെയ്തോളൂ രമണി माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसापदन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सीतारामनवमी माता जी चलिए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहत अपतन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पारद्यामा माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तृर्नाम महाराज सदा पाहतावदन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण वसंत माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शोभा विजय माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नित्यं प्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसापदन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण स्वर्णप्रभा माता जी। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं कर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उषा नायर माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनम्यूट। प्रभु हाँ हरे चल कृष्ण। चल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं कर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन्। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे। हरे कृष्ण। वत्सलाय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्याम्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा वदन्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजयश्री माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रणाम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तृनाम महाराजा पार्षदा सहसात्पदन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे अनिता कुमारी कृष्णा माता प्रभु जी जी। चलिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्याम्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पदन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा प्रदीप माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहस्रापदन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वत्सला गोपालन माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्याम्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं कर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा अवदन्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। रत्ना माता जी रत्ना शशिधर माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण चलिए। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तृनाम महाराज पार्षदा सहसा अवदन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमा स्मरण माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसा पदन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीरंजन माता जी चलिए। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं कर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसापतन्। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य प्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सजय माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അജാമിളന്റെ നാവിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ ദിവ്യനാമം ശ്രവിച്ച വിഷ്ണുവിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികൾ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ തൽക്ഷണം അവിടെ പ്രത്യക്ഷരായി. അജാമിളൻ ഉത്കണ്ഠാകുലനായിരുന്നതിനാൽ തീർച്ചയായും അപരാധരഹിതമായിട്ടായിരുന്നു നാരായണന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക്. ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഹരികീർത്തനം നിശമ്യാപതൻ കഥം ഭൂതസ്യ ഭർത്തുർ നാമ ബ്രുവദഃ.
അജാമിളൻ നാരായണന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചതിനാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ദൂതന്മാർ വന്നു. അവൻ എന്തിനാണ് നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പരിഗണിച്ചില്ല. നാരായണന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അജാമിളൻ വാസ്തവത്തിൽ സ്വന്തം പുത്രനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. എങ്കിലും അവൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് ശ്രവിച്ച വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അജ്ഞാനുവർത്തികൾ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അജാമിളന്റെ അജാമിളന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് തൽക്ഷണമെത്തി. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെയും രൂപത്തെയും ലീലകളെയും യോഗ്യതകളെയും മഹിമപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഹരികീർത്തനം. അജാമിളൻ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളുടെയും അനുസാരികളെയും പുകഴ്ത്തിയില്ല. അവൻ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും സകല പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ആ നാമജപം തികച്ചും പര്യാപ്തമായിരുന്നു. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ തങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് ശ്രവിച്ച ഉടനെ അവിടെ എത്തി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല വിജയദജ തീർത്ഥർ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അനേന പുത്രസ്നേഹം മന്ദരേണ പ്രാചീന ദൃഷ്ടബലാത് ഉദ്ഭൂതയാ ഭക്ത്യാ ഭഗവൻ നാമ സങ്കീർത്തനം കൃതം ഇതി ജായതേ. പുത്രനോടുള്ള അമിതമായ വാത്സല്യ നിമിത്തമാണ് അജാമിളൻ നാരായണ നാമം ഉച്ചരിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും മുമ്പ് നാരായണന് ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവന് ഭക്തിയോടും തെറ്റുകൂടാതെയും ഭഗവത് നാമം ഉച്ചരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം വംഗും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലയ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ നമോ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുരാജ് കി ജയ്. ഹരേ. അപ്പോ ഇവിടെ അജാമിളൻ ആ യമകിങ്കരന്മാരെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ഭയപ്പെട്ടു അല്ലെ. ഉടനെയാണ് ഉച്ചത്തില് തൻ്റെ മകനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതേ സമയം തന്നെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരും അവിടേക്ക് വന്നു. ആ നാമം, ഭഗവാന്റെ നാമം കേട്ട ആ ഒരു നിമിഷം തന്നെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവെ, മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അജാമിളന്റെ നാവിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ ദിവ്യനാമം ശ്രവിച്ച വിഷ്ണുവിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികൾ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ തൽക്ഷണം അവിടെ പ്രത്യക്ഷരായി. അജാമിളന് ഉത്കണ്ഠാകുലനായിരുന്നതിനാൽ തീർച്ചയായും അപരാധരഹിതമായിട്ടായിരുന്നു നാരായണന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചത്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതിവിടെയുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതല്ല ഭഗവാന്റെ നാമം. ഭഗവാനുമായി സംബന്ധിച്ച എല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീല, ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അതും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഗോലോകേര പ്രേമധൻ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം
അത് ഗോലോകത്ത് നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ആ നാമം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ അത് ജപിക്കുമ്പോഴെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ എത്തുന്നു. ആ നാമം ഭഗവാൻ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഓ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അജാമിളൻ വിളിച്ചത് ആരെയാണ് എന്നൊന്നും, ആരെ നോക്കിയിട്ടാണ് വിളിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർക്ക് അറിയേണ്ട. വിഷ്ണുദൂതന്മാരെന്താണ്, ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ നാമം വിളിക്കുന്നത്, ആരോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ആരോ വിളിക്കുന്നു, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ പ്രത്യക്ഷരായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഓരോ ആചാര്യന്മാരും പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അജാമിളൻ നാരായണന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചതിനാൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നു. അവൻ എന്തിനാണ് നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പരിഗണിച്ചില്ല. എന്ത് കാര്യത്തിനാ, എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്, എന്താണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അവർ നോക്കിയില്ല, അവർക്കറിയില്ല, അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിലൊക്കെ പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലത് വിളിക്കുക, അല്ലെ. പറയുന്നത് എന്ത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാലും എന്തായാലും വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഒരാള് കാലിടറി വീഴുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ, അല്ലെ, നാരായണ, ഗുരുവായൂരപ്പ, അങ്ങനെ എന്ത് വിളിച്ചാലും അത് ഭഗവാൻ കേൾക്കും, ഭഗവാൻ അത് എടുക്കും, അവിടെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് എത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ പോലും അപ്പോഴും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, അല്ലെ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽ പെട്ടാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ അയ്യോ, അമ്മേ, അച്ഛ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുക, അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മള് വിളിച്ചു ശീലിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീഴുമ്പോഴായാലും എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോഴായാലും എന്റെ കൃഷ്ണ, ഗുരുവായൂരപ്പ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കൂ, അല്ലെ. അധികം മുത്തശ്ശിമാർ, അങ്ങനെ പ്രായമായവരെയൊക്കെ കാണാം, അവരെന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്ത് കേട്ടാലും ഒക്കെ എന്താ പറയാ, എന്റെ കൃഷ്ണ, എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു, ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുന്നു. അപ്പോഴങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അയ്യോ, അച്ഛ, അമ്മേ എന്നൊക്കെ. ഇവർക്കൊന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആർക്കേ കഴിയുള്ളൂ, ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ, അല്ലെ. ഇവിടെ തന്റെ പുത്രനെയാണ് വിളിച്ചതെങ്കിലും വിഷ്ണുദൂതന്മാർക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഉച്ചത്തിൽ പേര് വിളിക്കുന്നതാണ്, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരെയും നമ്മൾ ആരാണ് വിളിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ തരും, അല്ലെ. ആരാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത്, ഏത് വ്യക്തിയാണ് എന്നെ അറിയുന്നത് എന്ന്, ആരാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും, അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യന്മാര് കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ആരോ ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണത്, അവരുടനെ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട്, എന്തിനാണ് വിളിച്ചത് എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവര് ആലോചിച്ചില്ല, ഉടനെ തന്നെ അവിടെ എത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. നാരായണന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അജാമിളൻ വാസ്തവത്തിൽ സ്വന്തം പുത്രനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അവൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് ശ്രമിച്ച വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അജ്ഞാനുവർത്തികൾ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അജാമിളന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് തൽക്ഷണമെത്തി. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെയും രൂപത്തെയും ലീലകളെയും യോഗ്യതകളെയും മഹിമപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഹരികീർത്തനം. കാരണം പൊതുവെ ഇന്ന് പല കീർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്ന കാണാം, അല്ലെ. അപ്പോ കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരികീർത്തനം, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. അതെന്താണ്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ. എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ. മഹാദേവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, രുദ്രഗീതം, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു, അല്ലെ, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നു. നേരത്തെ സംഘർഷണ ഭഗവാനെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ. മഹാദേവൻ സംഘർഷണ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിനാമ കീർത്തനം, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം എന്നുള്ളതാണ് കീർത്തനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഹരികീർത്തനം, അല്ലെ. എന്നാൽ പല കീർത്തനങ്ങളും കേൾക്കാം, ദേവിയുടെ കീർത്തനം, കാളിയുടെ കീർത്തനം, അങ്ങനെ പല കീർത്തനങ്ങളും ആൾക്കാർ ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കാം, അല്ലെ. എന്നാൽ കീർത്തനം യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഹരികീർത്തനം, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക. എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അജാമിളൻ എങ്ങനെ തന്നെയാലും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളെയും അനുസാരികളെയും പുകഴ്ത്തിയില്ല.
അവൻ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ആ നാമജപം തികച്ചും പര്യാപ്തമായിരുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? അജാമിളൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു, എന്നാൽ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ടോ മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഓർത്തില്ല, അല്ലെ? അതൊന്നും ഓർത്തിട്ടല്ല ഇവിടെ നാമം ജപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെറുതെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. എങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അവൻ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇപ്പോഴെന്താണ്? ആ യമകിങ്കരന്മാരെ കണ്ടിട്ട് ഭയത്തോടെ, അല്ലെ, മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത ആണ് ആ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചത്. ഭയപ്പെട്ടിട്ട് വിളിക്കുന്നു, അല്ലെ? നേരത്തെയൊക്കെ കുട്ടിയെ ലാളിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചത്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഈ ഒരു നാമജപം, ഈ ഒരു നാരായണ എന്നുള്ള വിളി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി അദ്ദേഹത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മള് ശുദ്ധനാമം, അല്ലെ? അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. നമ്മളൊക്കെ ജപിക്കുന്നത് നാമ അപരാധത്തിലാണുള്ളത്, അല്ലെ? തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലത്തിൽ പാപം ചെയ്യുക, നമ്മൾ രാവിലെ വായിക്കും, അല്ലെ? 10 നാമ അപരാധങ്ങൾ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിളി ഭഗവാൻ കേൾക്കാൻ. ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം, അല്ലെ? എങ്ങനെയായാലും സാങ്കേതികം, പാരിഹാസ്യം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയായാലും പരിഹസിച്ചിട്ടായാലും എങ്ങനെ വിളിച്ചാലും അതൊക്കെ ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അതൊക്കെ എടുക്കുന്നു, ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? എന്നാൽ നമ്മള് ശുദ്ധനാമത്തിൽ എത്തണം, അല്ലെ? അത് പടിപടിയായിട്ട്. ഓ, ഇവിടെ അജാമിളൻ ആരോടും അപരാധങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല, അതുപോലെ നാമ അപരാധങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല, അല്ലെ? നാമജപം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പേരത്തിൽ പാപം ചെയ്യുക, അല്ലെ? അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ഒരു നാമത്തെ ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനം ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു ആത്മാർത്ഥതയോടെ, ഭയത്തോടെ കൂടി, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഒരു ചെറിയ സ്പർശം കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയുടെ ആ നേരത്തെ ഉദാഹരണമൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ ആ രശ്മി, ചെറിയ സൂര്യൻ പ്രത്യക്ഷമാവണ്ട, അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ അതിന്റെ സൂര്യരശ്മി ചെന്നെത്തുമ്പോൾ ആ മൂടൽ മഞ്ഞില്ലാതാവുന്നത് പോലെ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കൽ ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അജാമിളന്റെ ആ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീർന്നു എന്നാണ്. അവൻ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുക മാത്രം, എന്നിരുന്നാലും സകല പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ആ നാമജപം തികച്ചും പര്യാപ്തമായിരുന്നു. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ തങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് ശ്രവിച്ച ഉടനെ അവിടെ എത്തി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില വിജയദജതീർത്ഥർ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു: പുത്രനോടുള്ള അമിതമായ വാത്സല്യം നിമിത്തമാണ് അജാമിളൻ നാരായണ നാമം ഉച്ചരിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും മുമ്പ് നാരായണന് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവന് ഭക്തിയോടും തെറ്റുകൂടാതെയും ഭഗവത് നാമം ഉച്ചരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ് വിജയദജ തീർത്ഥർ. നമ്മുടെ ആ പരമ്പര നോക്കിയാൽ അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? പുത്രനോട്ടുള്ള അമിത വാത്സല്യത്തോടെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും അജാമിളൻ മുമ്പേ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭക്തിയോടെയും തെറ്റുകൂടാതെയും ഭഗവത് നാമം ഉച്ചരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ നാമം ഭക്തിയോടെ തെറ്റുകൂടാതെ ഉച്ചരിച്ചു എന്നാണ് ആചാര്യൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം. നമുക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നോക്കിയാലും പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കിയാലും അവസാന നിമിഷം ഭഗവാൻ അവർക്ക് പൂർവ്വജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ കൊടുക്കുന്നതും പൂർവ്വജന്മത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പഠിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗജേന്ദ്രൻ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവായിരുന്നു, അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു, അല്ലെ? അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആനയായിട്ട്
എപ്പോഴും ആനയായിട്ടുള്ള ആ ജന്മത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാനും ഭഗവാൻ ഒരു താമര പുഷ്പം സമർപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു. അല്ലേ? നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഗജേന്ദ്രന് ഈ ജന്മത്തിൽ പഠിച്ചല്ല, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അല്ലെ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഭഗവാൻ ഒരു താമരപ്പൂവ് സമർപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു. ഭഗവാൻ ഉടനെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും വന്നു, ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറി നിന്നു വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കും. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അജാമിളന്റെ പിതാവ് ഒരിക്കൽ പൂക്കളും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ, പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ശേഖരിക്കുവാൻ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ശൂദ്രസ്ത്രീയെ കാണുകയും അവിടെയുള്ള ആകർഷണാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുപോലെ അതുവരെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്ര ആയതേ മഹതോപയ. ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ ധർമ്മങ്ങൾ, കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാ ബ്രാഹ്മണ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഇന്നും ഭഗവാന്റെ ആരാധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും ആ അജാമിളന്റെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആരാധനയ്ക്കുള്ള വസ്തുക്കളെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ശേഖരിക്കുവാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന, ആദ്യ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അവസാന നിമിഷത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു ഘട്ടത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും യമകിങ്കരന്മാരെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നീടാണ് ഹരിദ്വാറിലൊക്കെ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വികർഷദോ അന്തർഹൃദയാ ദാസീപതി മചാമിളം യമപ്രേഷ്യാൻ വിഷ്ണുദൂതാ വാരയാമാസുരോജസാ. വികർഷദോ അന്തർഹൃദയാ ദാസീപതി മചാമിളം യമപ്രേഷ്യാൻ വിഷ്ണുദൂതാ വാരയാമാസുരോജസാ. യമരാജന്റെ കിങ്കരന്മാർ ആഭിസാരികയുടെ ഭർത്താവ് അജാമിളന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ശബ്ദം മുഴക്കിയെത്തിയ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ തടഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. അജാമിളൻ നാരായണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചതിനാൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ തൽക്ഷണം അവിടെ പ്രത്യക്ഷരായെന്ന് മാത്രമല്ല, അവനെ സ്പർശിക്കരുതെന്ന് യമദൂതന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അജാമിളന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്ന വശം യമദൂതന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. യമദൂതന്മാർക്ക് എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും മേൽ ശിക്ഷാവിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ആകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈഷ്ണവനോട് അപരാധം ചെയ്താൽ യമരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരെയും ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. ഭൗതികവാദികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എവിടെയാണ് ആത്മാവെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അവരുടെ ഭൗതികോപകരണങ്ങളാൽ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമായി വിശദമാക്കുന്നു. യമദൂതന്മാർ അജാമിളന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതുപോലെ പരമാത്മാവായ വിഷ്ണു ഭഗവാനും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈശ്വരാ സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശാർജുന തിഷ്ഠതി. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ശരീരത്തിലെ ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ട് പക്ഷികളെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി ഉപനിഷത്തുകളിലും പറയുന്നു. പരമാത്മാവ് സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ ആത്മാവിനോട് അത്രമേൽ കൃപാലുവാകിയാൽ യഥാർത്ഥ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ദേഹാന്തര പ്രവേശം നടത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവനോടൊപ്പം പോകുന്നു. അതിലുപരിയെ അവന്റെ ഇച്ഛകളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ മായാശക്തിയിലൂടെ അവന് വേണ്ടി മറ്റൊരു ശരീരം
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ ഹൃദയം ഒരു യാന്ത്രിക ക്രമീകരണമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 18:61 ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശാർജുന തിഷ്ഠതി ബ്രാഹ്മിയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായ. അല്ലയോ അർജുന, പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു യന്ത്രത്തിന്മേൽ ഇരുന്നെന്ന പോലെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. യന്ത്രം എന്നാൽ ഒരു വാഹനം പോലുള്ള യന്ത്രം. ശരീരമാകുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ സാരഥിയും നിയന്താവ് അഥവാ ഉടമയും ജീവാത്മാവാണ്. പക്ഷേ പരമോന്നതനായ നിയന്താവ് അഥവാ ഉടമ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. ഒരുവന്റെ ശരീരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് മായയിലൂടെയാണ്. കർമ്മണാ ദൈവ നേത്രേണ. അതുപോലെ അവന്റെ ഈ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വീണ്ടും ദേവി മായയുടെ ദേവീഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യ മേൽനോട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു വാഹനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഉചിതമായ സമയത്ത് ഒരുവന്റെ അടുത്ത ശരീരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആ പ്രത്യേക ശരീരമാകുന്ന യന്ത്രത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയുടെ പ്രക്രിയ. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ സമയത്ത് അവന്റെ അടുത്ത ശരീരത്തിലെ ജീവിതാവസ്ഥ പരിചയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യമകിങ്കരന്മാർ അവനെ ഒരു പ്രത്യേക നരകീയ ജീവിതത്തിൽ അഥവാ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ 32-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അജാമിളന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ വേർപെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാരാട് എത്തുന്നതും അവരത് തടയുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയും. ശബ്ദം മുഴക്കി എത്തുകയും അവരെ അതിൽ നിന്നും തടയുകയും ചെയ്തു. പ്രബോധനന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ വിശദമാക്കുന്നു. പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആത്മാവ് എവിടെയാണെന്ന് അവർക്കൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തലമുടി 10,000 ഭാഗിച്ചാൽ അതിലൊരു അംശമാണെന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പോ അത് എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും, ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കോ ഡോക്ടർമാർക്കോ ഭൗതിക ഉപകരണങ്ങളാലോ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ആത്മാവ് എന്ന ഒന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അത് അവരും സമ്മതിക്കുന്നു, അല്ലെ? ആ ആത്മാവ്, അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അല്ലെ, ഇതെന്താണ്? ശവം, അല്ലെ? ജീവനില്ലാത്തത്, അല്ലെ? ജഡവസ്തുവായിട്ട് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ എന്താണ്? അവരെ പേര് പോലും വിളിക്കില്ല, അല്ലെ? എന്താ പറയാ? ഇന്നലെ വരെ എന്തെങ്കിലും പേര് വിളിച്ചിരുന്നത് ആളെ എന്താണ് വിളിക്കുക? പിറ്റേ ദിവസം ചോദിക്കാം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലേ, ഇന്നലെ എന്തെങ്കിലും ഗോവിന്ദാന്നോ ഗോപാലെന്നോ എന്തെങ്കിലും പേരെന്തെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആള്, അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും. പിന്നെ ചോദിക്കും, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഡെഡ് ബോഡി എടുത്തോ, അല്ലെ? ബോഡി എടുത്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ആ ശരീരം എടുത്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും, അല്ലെ? എന്താണ്? അതിലുള്ള ആത്മാവ്, അല്ലെ, അത് ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു, അല്ലെ? അത് പിന്നെയും എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഉടനെ തന്നെ അത്, അല്ലെ, 24 മണിക്കൂറിലാവുന്നതിന് മുന്നേ സംസ്കരിക്കും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരായാലും അതൊക്കെ അഴുകി മണക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും, അല്ലെ? അപ്പോ ഇതിൽ ഈ ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ട്, ചേതസ്സുള്ളത് കൊണ്ട്, ചേതനയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും, അല്ലെ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊന്നും തന്നെ ജഡവസ്തുവാണ്. ഇതിലുള്ളത് എന്താണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ടോയ്സ് ഒക്കെ കാണാം, അല്ലെ? അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേ അത് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അതിൽ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? വീണ്ടും ബാറ്ററി ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ
അത് പിന്നെയും വർക്ക് ചെയ്യാതാവും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് അല്ലെ. അതിനുള്ളില് ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആത്മാവ് പരമാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് യാതൊരു മൂല്യവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നാൽ അവർക്ക് ഇത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിവരിക്കുന്നു, യമകിങ്കരന്മാര് വന്നിട്ട് അജാമിളന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ വേർപെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളത്. പ്രവാചകരുടെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അർജുനനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. കൗന്ദേയ പ്രതിജാനഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യ അല്ലെ. എന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നാശമില്ല, ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ എന്ന്. അജാമിളനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. നേരത്തെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ. പിന്നീട് അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിതം പാഴായിപ്പോയി, ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിച്ചു. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഓർക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അജാമിളൻ നാരായണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചതിന് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ തൽക്ഷണം അവിടെ പ്രത്യക്ഷരായത് മാത്രമല്ല, അവനെ സ്പർശിക്കരുതെന്ന് യമദൂതന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അജാമിളന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമം തുടർന്ന വർഷം യമദൂതന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലെ ആ പിക്ചറില്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയുള്ള രൂപത്തിലാണ്, 4 കൈകളോടുള്ള രൂപത്തില് ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, വാള് ഇതൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുള്ളത്. ഇപ്പോ വാൾ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കാണാം ഈ പിക്ചറിലൊക്കെ ഇതിന്റെ പുറം ചട്ടയിലുള്ള ബാക്ക് ഭാഗത്ത് കവറിലുള്ള ഈ ഷഷ്ട സ്കന്ധത്തിലെയും പുറം ചട്ടയിൽ കാണാം എന്താണ് ആ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് നേരെ വാളോങ്ങിക്കൊണ്ടിട്ട് വാളൊക്കെ എടുത്ത് ഗദയും ചക്രമൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇനി കൂടുതൽ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ആയുധങ്ങൾ എടുക്കും, ഇനി വാക്കാലായിരിക്കില്ല ആയുധത്താലായിരിക്കും എന്നത്. അത് ഭാഗവതം ഉള്ളവര് നോക്കിയാൽ മതി, അതിന്റെ പുറം ചട്ടയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ കാണില്ല. ഇവിടെ പ്രഭാതര് പറയുന്നു, യമദൂതന്മാർക്ക് എല്ലാ ജീവസത്തടികളിൽ മേലെ ശിക്ഷാവിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർക്കാകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈഷ്ണവനോട് അപരാധം ചെയ്താൽ യമരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരെയും ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ യമകിങ്കരന്മാര് വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജർ അല്ലെ, യമരാജന്റെ ഭൃത്യൻ ചിത്രഗുപ്തൻ കണക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ. ഇവന്റെ സമയമായി, അജാമിളൻ 88 വയസ്സായി, ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നു, ഇന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടും ഇന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ യമകിങ്കരന്മാരെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത് പ്രകാരമാണ് അവർ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ആരെങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആശ്രയം നൽകേണ്ടത്, അവർക്ക് അഭയം നൽകേണ്ടത്, അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ ചുമതലയുമാണ്. ഒരു ഭക്തനോട് അപരാധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യമരാജനുള്ള ആരെയും ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള കഴിവും അവർക്കുണ്ടെന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മളിപ്പോഴും നോക്കി അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ആത്മാവിരിക്കുന്നത് എന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നു. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശാർജുന തിഷ്ഠതി എന്ന്.
ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഞാനത് പഠിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മള് ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളെ പോലെയാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അല്ലെ, ജീവാത്മാവ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിർവഹിക്കുന്നു, പരമാത്മാവ് ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ആ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവും അവന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അല്ലെ, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശന സമയത്ത് അവന്റെ അടുത്ത ശരീരത്തിലെ ജീവിതാവസ്ഥ പരിചയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യമകിങ്കരന്മാർ അവനെ ഒരു പ്രത്യേക നരകീയ ജീവിതത്തിൽ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ യമകിങ്കരന്മാര് അച്ചാമിളനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് യമരാജന്റെ അടുത്ത് ശിക്ഷ വിധിക്കുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന, അവിടെ വെച്ചിട്ട് ശിക്ഷ പറയും, നീ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, അതിനുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അല്ലെ, ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ നേരത്തെ നമ്മൾ 28 നരകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഈ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പോ എന്തൊക്കെ പാവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനൊക്കെ അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേറൊരു സ്ത്രീയും ആയിട്ട് അഭിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്, ആ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ പോയിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനും, തിളക്കുന്ന അല്ലെ ഇരുമ്പ് ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച ഇരുമ്പ് രൂപത്തെ ആ സ്ത്രീയുടെ രൂപമാണെങ്കിൽ അതിനെ പോയിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, ആലിംഗനം ചെയ്യാനൊക്കെ ശിക്ഷകളൊക്കെ അല്ലെ. ധാരാളം ശിക്ഷകള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ൂർനിഷേദിതാംസ്തേ വൈവസ്വദാ പുരസ്സരഃ കേയൂയം പ്രതിഷേധാരോ ധർമ്മരാജസ്യ ശാസനം. ൂജുർനിഷേദിതാംസ്തേ വൈവസ്വദാ പുരസ്സരഃ കേയൂയം പ്രതിഷേധാരോ ധർമ്മരാജസ്യ ശാസനം. സൂര്യദേവന്റെ പുത്രനായ യമരാജന്റെ ആജ്ഞാപാലകർ അങ്ങനെ വിലക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ പ്രതികരിച്ചു, യമരാജന്റെ ന്യായാധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ ധാർഷ്ട്യമുള്ള നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? അജാമിളന്റെ പാവപൂർണമായ പ്രവൃത്തികൾ പ്രകാരം അവൻ ജീവസത്തകളുടെ പാവകർമ്മങ്ങൾ പരിഗണിക്കുവാൻ നിയമിതനായുള്ള പരമോന്നതനായ ന്യായാധിപനായ യമരാജന്റെ ന്യായാധികാരത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു. ജാമിളനെ സ്പർശിക്കുന്നത് വിലക്കുണ്ടായപ്പോൾ യമരാജന്റെ ആജ്ഞാപാലകർ ആശ്ചര്യഭരിതരായി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് 3 ലോകങ്ങളിലും ആരും അവരെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളെ ആരും തടഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴെന്താണ്, ഇപ്പൊ തടയാനായിട്ട് ആള് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ. യമരാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മരാജൻ സൂര്യദേവന്റെ പുത്രനാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൂര്യദേവന്റെ പുത്രനായി യമരാജന്റെ ആജ്ഞാപാലകർ അല്ലെ, അവര് ഇത്രയും ധിക്കാരമോ ഇത്രയും ധാർഷ്ട്യത്തോടെ ഞങ്ങളെ തടയാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇത്രയും പാപങ്ങളാണ് അജാമിളൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിന്റെ തെളിവൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ. ചിത്രഗുപ്തൻ അരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങൾ വിധിക്കും അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട്. ഇത് തടയാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അജാമിളന്റെ പാപപൂർണമായ പ്രവൃത്തികൾ പ്രകാരം അവൻ ജീവസത്തകളുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന പരമോന്നത ന്യായാധിപനായ യമരാജന്റെ ന്യായാധികാരത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, കുറ്റവാളികളെയൊക്കെ പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി റിമാൻഡിലിടും അല്ലെ, തടവിലാക്കും അല്ലെ. പിന്നീടാണ് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും കോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും അല്ലെ, ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് ജയിലിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പോഴെന്താണ്, അതുപോലെ ഇവൻ പാപിയാണ്, ഇവൻ ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരപ്പെട്ടതാണ് ഇവനെ അല്ലെ. ഇത് തടയാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അജാമിളനെ സ്പർശിക്കുന്നത് വിലക്കുണ്ടായപ്പോൾ യമരാജന്റെ ആജ്ഞാവൽ ആശ്ചര്യഭരിതനായി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിനു മുന്നേ 3 ലോകങ്ങളിലും ആരും അവരുടെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കി. ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഞങ്ങളെ ആരും തന്നെ തടഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴീ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ആളെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തടഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ. ഇത്രയും പാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഇതിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയിച്ചു.
33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കസ്യ വാ കുദായാദാ കസ്മാദസ്യ നിഷേധദാ കിം ദേവാ ഉപദേവായ യൂയം കിം സിദ്ധസത്തമഃ. കസ്യ വാ കുദായാദഃ കസ്മാദസ്യ നിഷേധദാ കിം ദേവാ ഉപദേവായ യൂയം കിം സിദ്ധസത്തമഃ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആരുടെ ഭൃത്യന്മാരാണ് നിങ്ങൾ? എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത്? വിഷ്ണുദൂതന്മാരോട് യമകിങ്കരന്മാർ ചോദിക്കുന്ന ആരുടെ ഭൃത്യനാണ് നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അജാമിലിനെ സ്പർശിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ തടയുന്നത്? നിങ്ങൾ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദേവന്മാരാണോ, ഉപദേവന്മാരാണോ, അതോ ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാരാണോ? അതാണ് അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഐശ്വര്യമുള്ള രൂപമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന 4 കൈകളുടെ രൂപം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരാണോ, ആരുടെ ഭൃത്യന്മാരാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഉപദേവന്മാരാണോ അല്ലെ ഭക്തന്മാരാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ധൈര്യത്തോടെ വന്നിട്ട് യമകിങ്കരന്മാരെ തടയേണ്ടിക്കലും അല്ലെ, അവരോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയാൻ മാത്രം ഇവരെ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണും ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ, പോലീസുകാരൊക്കെ നിയമമൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരെ പോലും തടയുന്നതും അവരെ മർദ്ദിക്കുന്നവരെയൊക്കെ കാണാം. എന്താണ്, അവർക്കൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പിൻബലം, അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്, എത്ര വലിയ പോലീസ് ഓഫീസർ ആയാലും എന്തായാലും അവരെയൊക്കെ പോയിട്ട് തെറി പറയും, അവരെയൊക്കെ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ വിചാരിക്കും, ഇതാരാണ്, ഇവനാരാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഇതാക്കാൻ? ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്, അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചു, ഇത്രയും ഇതായി നല്ല ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ഇത് നീതി നടപ്പാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ചടിക്കുന്നു, ഇതാരാണ് അവരും ചിന്തിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ അജാമിളൻ പാപിയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവരെ അതിൽ നിന്നും തടയുന്നത് ഇതാരാണ് എന്നാണ്. ഭാവാർത്ഥ വിഭക്തിയാണ് സാംസ്യം. സിദ്ധസത്തമ എന്ന വാക്കാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ പദം. പരിപൂർണരായ ശ്രേഷ്ഠരായവർ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന് സാരം. ഭഗവത്ഗീത 7:3 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്യതി സിദ്ധയെ. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിൽ ഒരുവൻ സിദ്ധൻ, പരിപൂർണൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വാക്കുകളിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുള്ളവനായി തീർന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തി താൻ ശരീരമല്ലെന്നും ആത്മാവാണെന്നും അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നറിയുന്നു. ഇന്ന് പക്ഷേ ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ബോധമില്ല. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അവബോധമില്ല. പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ പരിപൂർണനാകുന്നതിനാൽ അവനെ സിദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ അപ്രകാരം ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും സിദ്ധസത്തമൻ ആയി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ അഥവാ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അർഹനായിത്തീരുന്നു. അതിനാൽ സിദ്ധസത്തമൻ എന്ന വാക്ക് ഒരു മുക്തനെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ പരാമർശിക്കും. യമദൂതന്മാർ യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാരായിരുന്നതിനാലും സിദ്ധസത്തമരിൽ ഒരുവനാണ് അവർ എന്ന് അറിയുന്നതിനാലും ഒരു സിദ്ധസത്തമൻ ദേവന്മാരെയും ഉപദേവന്മാരെയും തീർച്ചയായും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളെക്കാളും ഉന്നതനാണെന്നും അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ എന്തിനാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് യമദൂതന്മാർ ചോദിച്ചു. യമദൂതന്മാർ അജാമിളന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നതിനാൽ അജാമിളൻ അതുവരെ മരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്തായാലും അവർക്ക് ആത്മാവിനെ എടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അജാമിളൻ മരിച്ചിരുന്നുമില്ല. ഇത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വെളിവാക്കപ്പെടും. യമദൂതന്മാരും വിഷ്ണുദൂതന്മാരും തമ്മിലുള്ള വാദപ്രതിവാദം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്ന അജാമിളന്റെ ആത്മാവിന്റെ അവകാശം ആർക്കാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിർണയത്തിലെത്തുന്നതായിരുന്നു വാദപ്രതിവാദം. ഇവര് രണ്ടാളും തർക്കം നടക്കുമ്പോൾ അജാമിളൻ അബോധാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇനി തർക്കം നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയും.
പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു, സിദ്ധസത്തമൻ എന്ന വാക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അർഹനായിത്തീരുന്ന ഒരാളെയാണ് ഈ വാക്കുകൊണ്ട്, ഒരു മുക്തനെയാണ്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേവനാണോ ഉപദേവനാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഭക്തനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്, അതുകൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി. ഇവിടെ അവരുടെ ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന 34, 35, 36 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ പത്മ പലാശാപീതകൗശേയവാസസഃ കിരീടിന കുണ്ടലിനോ ലസത്പുഷ്കരമാലിനഃ സർവേ ച നൂത്നവയസാ സർവേ ചാരുചതുർഭുജഃ ധനുർനിഷംഗാസികതാ ശംഖചക്രാബ്ജശ്രീയഃ ദിശോ വിധിമിരാലോകാ കുർവന്തസ്വേന തേജസാ കിമർത്ഥം ധർമ്മപാലസ്യ കിങ്കരാന്നോ നിഷേധതാ. യമരാജന്റെ ആജ്ഞാപാലകർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾ താമര പൂവിതളുകൾക്ക് സദൃശമാണ്. പീതാംബരങ്ങളും താമര മാലകളും അണിഞ്ഞ് ശിരസിൽ ആകർഷകമായ കിരീടവും കാതുകളിൽ കർണാഭരണങ്ങളും ധരിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും നവയൗവനമുള്ളവരായി കാണപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദീർഘങ്ങളായ ചതുർഭുജങ്ങൾ അസ്ത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആവനാഴികളാലും വാളുകളാലും ശംഖു ചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ തേജസ് ഈ സ്ഥലത്തെ ഇരുട്ടിനെ അസാധാരണമായ പ്രകാശത്താൽ തുരത്തിക്കളയുന്നു. ബഹുമാന്യരായ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അവരുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സുന്ദരന്മാരാണ് അവരൊക്കെ. ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ 4 കൈകളാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലുള്ളവർ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ. നമ്മുടെ മായാപ്പൂരിലെ അവിടെ TOVPയിൽ അവിടെ ജയവിജയന്മാരുടെ വലിയ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ്വാരപാലകര്, വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ദ്വാരപാലകരാണ് ജയനും വിജയനും. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് പലരും അവിടെ പോയിട്ട് സെൽഫി എടുക്കാനൊക്കെ പോയി നിൽക്കാൻ. എന്താണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദ്വാരപാലകരായിട്ടുള്ള ജയനും വിജയനുമാണ് അവിടെ 2 രൂപങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അവർ കാണുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ വർണ്ണിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഐശ്വര്യമുള്ളതാണ്, നിങ്ങളുടെ രൂപം അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആ തേജസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള അന്ധകാരമൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നു. പക്ഷെ ബഹുമാന്യരായ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്, നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഒരുവനെ ഒരു വിദേശിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവന്റെ വേഷം, ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ, പെരുമാറ്റം എന്നിവകളാൽ അവന്റെ പദവി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ ആദ്യം സന്ദർശിച്ച യമദൂതന്മാർ ആശ്ചര്യപരതന്ത്രരായി. അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക സവിശേഷതകളാൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഉന്നതരായ മാന്യന്മാരെ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വർഗീയ ശക്തിയുള്ളവരാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീര തേജസ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇരുട്ടിനെ തുരുത്തിക്കളയും. അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ എന്തിനെ ഞങ്ങളുടെ ധർമ്മനിർവഹണ ഉദ്യമം തടയുന്നു? യമദൂതന്മാർ യമരാജന്റെ ആജ്ഞാപാലകർ അജാമിളനെ പാപിയായി പരിഗണിച്ചത് തെറ്റായ ധാരണ മൂലമായിരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാപിയായിരുന്നെങ്കിലും നിരന്തരം നാരായണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചത് മൂലം അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വിവരം അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ വൈഷ്ണവനല്ലാത്ത ഒരുവന് മറ്റൊരു വൈഷ്ണവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. വൈകുണ്ഠ ലോകവാസികളുടെ വേഷവും ശാരീരിക സവിശേഷതകളും ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഉചിതമായി വിശദീകരിച്ചു.
പുഷ്പഹാരങ്ങളും മഞ്ഞപ്പട്ടുടയാളുകളും ധരിച്ച വൈകുണ്ഠവാസികൾക്ക് വിവിധ ആയുധങ്ങളേന്തിയ 4 കരങ്ങളുണ്ട്. അപ്രകാരം അവർ സ്പഷ്ടമായും വിഷ്ണു ഭഗവാന് സദൃശരാണ്. സാരൂപ്യമുക്തി നേടിയിട്ടുള്ളതിനാൽ അവർക്ക് നാരായണന്റെ അതേ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരായി വർത്തിക്കുന്നു. നാരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് തങ്ങളുടെ യജമാനിൽ നിന്നും തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരാണെന്നും വൈകുണ്ഠവാസികൾക്കെല്ലാം അറിയാം. സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവുകളായ അവരെല്ലാം എന്നേക്കുമായി മോചിതരായ മുക്താത്മാക്കളാണ്. തങ്ങൾ സ്വയം നാരായണൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുവാനും പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും യോഗ്യതയുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തുടരുകയും വിശ്വസ്തയോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ അന്തരീക്ഷം. അതേപോലെ കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിലൂടെ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വസ്ത സേവനം അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ സദാ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അതിന് ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് യമകിങ്കരന്മാർ പറയുന്നു, നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വ്യക്തികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഞങ്ങള് ഒരാൾ അധർമ്മിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ തടയുന്നു. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഓ, അജാമിളൻ പാപിയായിരുന്നു. ചിത്രഗുപ്തൻ അവിടുന്ന് ലിസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടുമ്പോ അല്ലെ. എന്നാൽ യമകിങ്കരന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിളിച്ചു നാരായണ എന്നുള്ളത്. ഓ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ അത് തന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കുകയും അല്ലെ അവിടേക്ക് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോ ആ ഒരു വിളിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി. ഇവര് നേരത്തെയുള്ള കണക്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾക്ക് ഇവരെ കണ്ട ഉടനെ ആ ഒരു വിളിയിലേക്ക് തന്നെ നാരായണ എന്നുള്ള വിളിച്ചതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായിട്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് യമകിങ്കരന്മാർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങള് ധർമ്മരാജന്റെ ആജ്ഞാപാലകരാണ്, യമധർമ്മന്റെ ആജ്ഞാപാലകരാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ധർമ്മം, ശരിയായ ധർമ്മം നടപ്പാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തടയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പൂർവ്വതരോട് പറയുന്നു, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ്. അവിടെ സാരൂപ്യമുക്തി, ഭഗവാനെ പോലുള്ള രൂപത്തോടെ മുക്തി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ് കാണാൻ. എന്നാൽ അവരൊരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഭഗവാനാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാറില്ല അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഭഗവാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അസൂയ പൂണ്ടിരുന്ന ആ പൗണ്ഡ്രകനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. പൗണ്ഡ്രകൻ ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും അസൂയുള്ളവനാണ്. ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞെപ്പോഴും നടക്കുന്നവനാണ്. ഭഗവാനെ പോലുള്ള 4 കൈകളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഡ്രാമയൊക്കെ കളിക്കാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ശംഖ് ചക്രയും ഗതവും പത്മയും 2 കൈകളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വെച്ച് നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിങ്കിടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പറയും, ഓ, നിങ്ങൾ ശരിക്കും നാരായണൻ തന്നെ, ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ വിഷ്ണു. അത് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നാരായണൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, വിഷ്ണു തന്നെയാണ് എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണനാണ്. അവസാനം ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാരൂപ്യമുക്തി ലഭിച്ചു. ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നവന്, ഭഗവാനോട് ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നവനാണ്. അവസാനം ഭഗവാനോട് പറയുകയുണ്ടായി, നിന്നെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ചക്രവും ഗതയൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കും, ഇതൊക്കെ എന്റേതാണ്, എനിക്ക് തിരിച്ചു തരൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അവസാനം ഭഗവാൻ ചക്രം അയച്ചിട്ട് തന്നെ അവന്റെ ശിരസറുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവനും സാരൂപ്യമുക്തി ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ചു. ഇവിടെ അജാമിളൻ തന്റെ മകനെ വിളിച്ചു നാരായണ എന്ന് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാനെ പോലെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ധരിച്ച് എപ്പോഴും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു രൂപം അണിയണ്ടെങ്കിൽ ആ രൂപം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണം അല്ലെ. ഒരു ചിത്രകാരൻ ഭഗവാന്റെ രൂപം, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഓടക്കോലൊക്കെ പിടിച്ച് മയിൽപ്പീലിയൊക്കെ ചൂടി നിൽക്കുന്ന ആ മഞ്ഞപ്പൊട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ആ ഒരു ചിത്രകാരന്റെ ഒരു പേപ്പറിലോ അല്ലെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വരക്കണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം?
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആ രൂപം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കംസൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം, ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പെയിന്റിങ്ങുകളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ വരച്ചു കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്? അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ട് രൂപം അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ രൂപം മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് വരക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? മലയാളത്തിലൊക്കെ കാണാം ഒരു ഭക്തിയുണ്ട്. അവൾക്ക് ആ കാർട്ടൂൺ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല എന്താ പറയാ, പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് വരച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ മുഖത്തുള്ള പ്രസന്നതയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതെന്താണ്? അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടും ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വരക്കുമ്പോഴും അതില് എത്രയോ വലിയ ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ ചെലവാക്കിയിട്ട് പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതില് ഭഗവാനൊക്കെ കണ്ണുമൊഴിച്ച് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ. എന്നാൽ എന്താണ് അത്? ആ ബിസിനസ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്തതാണ് അല്ലെ? എന്നാൽ ഇത് ഒരു ഭക്തൻ, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ. അപ്പോ ആ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അസൂയായിട്ടാണെങ്കിലും പൗണ്ഡ്രകൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്തിരുന്നു അല്ലെ? ശിശുപാലനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഉദ്ദേശം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അവരും ഭഗവാനെ ഓർത്തു അല്ലെ? അപ്പൊ പൗണ്ഡ്രകനും അതുപോലെ ഭഗവാനെ ഓർത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ ഭഗവാനെ പോലെ രൂപം ധരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവസാനം ആ ഭഗവാനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ച് നടന്നത് കൊണ്ട് അവന് സാരൂപ്യമുക്തി നൽകുകയുണ്ടായി ഒരു അസുരനായിട്ട്. ഇവിടെ അജാമിളനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അജാമിളൻ മകന്റെ പേര് വിളിച്ചു അല്ലെ? നാരായണന്റെ നാമം ഭഗവാന്റെ നാമമായിട്ട് കണക്കിട്ട് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കും. അതേപോലെ പൗണ്ഡ്രകനോടും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ ഭഗവാനെ പോലെ ആണെങ്കിലും അവർ ഒരിക്കലും തങ്ങൾ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാറില്ല. ഒരു ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് എന്ന് അവർക്ക് ശരിയായ ബോധമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെല്ലാം എന്നേക്കുമായി മുതരായ മുക്താത്മ തങ്ങൾ സ്വയം നാരായണൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുവാനും പ്രഖ്യാപിക്കാനും യോഗ്യതയുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വിശ്വസ്തയോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു. അതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ അന്തരീക്ഷം. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിലൂടെ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വസ സേവനം അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ സദാ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിധാനത്തിലാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് ആ ഒരു അവബോധത്തിലാണ്, ഭഗവത് ധാമത്തിലുള്ള ആ ഒരു അവബോധത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. വീണ്ടും 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ സംഭാഷണങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞതിനെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ ജയ, ഗുരുരാജ് ജയ, ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ